نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Barcha alemlerini, barcha yerlerini hem köklerini yoktan var kılışı Rabbimiz Allah Subhanahu ve Hak Teala'ga barcha şükür ve rahmetlerimiz, barcha maqtav ve ulug'lovlarimiz bo'lsin. Rabbimiz Allah bizni yoktan var kıldı, bizlerini şu yer üstüne o'rnashtirib, barcha tira-yunni bizga xizmatga topshirdi. Rabbimiz Allah'ның emri bilen bizning için, biz kişiler şu yer üstünde yaşab, bir Allah'a gına ibadet kılsınlar için Allah Teala gün sayın tamlarını attıra, ufuk üstünden kıyaşını kütere, gün bilen tinni alıştıra, bizge halal rizıklar, halal mal mülketler bire, hem de barcha nimetlerinin de en kıymetlisi, en zatlısı bulgan, bizni iman, bizni İslam nimeti bilen milyonlagan kişiler arasından saylap, elhamdülillah hak doğru yoldan alıp bara. Barcha yerlerge de, barcha köklerge de Allah'ın rahmeti, Allah'ın ulug' bulagi bulup kelgan sevgili peygamberimizge, aziz ustozimizga ham inşallah kıyamet gününde bulaşak bizning yoqlovchimizga, shafaatchimizga, ati-anilarimiz, abi babaylarimiz, halal jifit bala anıklarımız, en yakın dostlarımız, yok benim üz kaygım deyip bizden burulup gitken günde sevgili peygamberimiz bizning shafaatchimiz bo'lur. Ona ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allah'ın selamı ve salavatı bulsun. Aziz Müslüman hem bizning işituvchi Müslüman kardeşlerim, Allah Teala'nın rahmeti mana bugün sizning şu ko'rkam masjidigizga, mahallagizga kelirga Allah Teala nasip etdi. Ham men endi eng ilib o'z ustimda bo'lgan şu büyük emanetni kardeşlerimizning Tatariston yerinde yaşagan, elhamdülillah Tugan Kama qalasında yaşagan, gün sayın görüşmesek de bir-birimiz için dua kılıp turgan kardeşlerimizden endi bek ko'p selamlar alıp keldim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Her biringizge Allah Teala'nın cheksiz selamları, onun rahmetleri hem bereketleri bulsun. Rabbim şu en hayırlı günlerden bulgan cuma günlerin her qaysımızga da bereketli kılıp, bizge bergen turmuşumuzni, gün ham tunlarimizni izgi hayırlı işlerde o'tkazishga Allah Teala o'zi yordam etib, günah xatolardan saqlab, Rabbim qilgan gunohlarimizni kechirsin, u gunohlarni afo etuvchi. Elhamdülillah Allah Teala bizni tuğanlarımız bilen birge yarattı. Elhamdülillah Allah Teala bizni bir yalgızın şu yer üstünde yaşatmay, bizni yaratuşu ati-anilarimizni bire, bizni yaratuşu, bizge dua kıluşu abi babaylarimizni bire, bizlerini parlı etip yaratıp, uz gaylelerimizni tizirge mümkünçilik bire, köplerimizge ati-ani bulu nimetin, apalar, abilar, eneler, sinirler, hem kardeşler bilen bizni bulakli hem elhamdülillah bizning şu tuğanlarımız bilen birge yaşayabız. Bizning şular bilen birge aralaşıp, qonaqqa erişip, rahatlanıp bir-birimizge halal tobunlar hazırlab, şularni qonaq etib, tuğan bulup, aile bulup yaşayabız. Bu Allah'ın rahmeti. Hem sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytdi, kimde kim o'zining ömrünün uzun buluğun, mal mülketinin keng buluğun tilese, tuğanlık jiplerin beylesin dedi. Tuğanlık jiplerin beylegen kişi, anın ömrü kuvanışlı bula. Anın baylığı, anın rizığı keng hem bereketli bula. Bir kimnin de eli tuğanlık jiplerin saklayayım deyip, ömrünün kıskartkanı da bulmadı. Tuğanlık jiplerini saklayayım deyip,
фақирлікке де төшкәне булмады. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, динебез, әлхамдулилlah, туганлык җепләрен сакларга чакыра. Динебез безгә бер-беребез белән аралашып, ярдәмләшеп яшәргә чакыра һәм исән сау булганда, чыннан да җәмәгать, бер-беребезне күрү рәхәт, бер-беребез белән сәлам бирешү рәхәт, бер-беребезне сагыну рәхәт. Әгәр дә сәфәр, ерак сәфәрләргә чыгып китсәк, ничек кенә кунак итсәләр дә кардәшләребез, андагы кардәшләребез, барыбер балаларны сагынасың, туганнарны сагынасың, һәм шуларны кайтып, шуларны күрүең, шулар белән бергә яшәвең, җәмәгать, бу шундый нигъмәт. Субханаллах, ул нигъмәтнең без күп вакытта кадерләрен белмибез. Һәм җәмәгать, дөньясы шулай киләнгән, без күпме генә бу дөньяда яшәсәк тә, якыннарыбызны күпме генә яратсак та, көннәрдән бер көнне ул туганнарыбыз белән аерылышыр көн килеп җитә. Әйе җәмәгать, һәркем кайчандыр үзенең яраткан әнисен дә җирләргә туры килә, әтисен дә, әби бабасын да озата, кемдер хәләл җифетен, кемдер бәгыр җимеше, баласын, оныгын, дусларын, кардәшләребезне җирлибез. Һәм әлбәттә җәмәгать, кардәшләребезне, туганнарыбызны инде бу дөньядан барзахи кабер тормышына озаткач, алар белән көн сайын күрешеп булмый. Аларны сагынып, күпме генә сагынсаң да, барып хәлләрен белү, алар белән утырып шәй ичү, үзең шәйләреңне бирү, ул инде мөмкин түгел. Әмма ләкин, газиз кардәшләрем, динебез ислам безгә туганлык җепләребезне, кардәшлек җепләребезне алар исән вакытта гына түгел, алар вафат булгач та бу җепләрне сакларга чакыра. Әйе җәмәгать, безнең аралашуыбыз, бер-беребез белән аралашып, мәхәллә, гаилә булып яшәүбез безгә тормышта җиңеллек бирә. Әмма ләкин арабыздан күпме кардәшләребез бу якты дөньядан киттеләр. Алар бүген каберләрдә яталар. Әмма ләкин алар бүген без күрәбез. Күңелләре ничек кенә төшсә дә, без сезнең белән тахарат алып намаз укыйбыз, рәхәт булып китә. Алар намаз укый алмыйлар. Безнең кебек кардәшләр, әмма намаз кабердә намаз укып булмый. Кай вакыт күңелең төшеп китсә, Аллаһны зикр итәсең, Аллаһ Тәгаләгә дуа кыласың, утырып Коръән укыйсың, әлхәмдулиллах, күңелләр күтәрелә, химмәтләр күтәрелеп китә. Кай вакыт туганың белән күрешәсең, шалтыратып балаңның, хатыныңның, иреңнең тавышын ишеткәч, җиңел булып китә. Ләкин бүген барзахи тормышта яткан кардәшләребез, алар туганнарына шалтырата алмыйлар. Алар утырып Коръән да укый алмыйлар, изге гамәл дә кыла алмыйлар. Безнең кебек тәүбә, истигъфар ишекләре дә аларга ябылган. Әмма ләкин, азиз кардәшләрем, Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһ безгә шундый мөмкинчелек бирде. Шушы вафат булган кардәшләребезне дә без сөендерә алабыз. Ничек менә исән сау булган әтиеңне, әниеңне телефоннан шалтыратып булса да хәлен белсәң, аңа рәхәт булып китә. Шәйеңне әзерләп, әнием, әтием ишәле дип кунак итсәң, үзең шуңа барып кайтсаң, аңа рәхәт булып китә. Ләкин җәмәгать, барзахи тормыштагы кабердә яткан әтиеңә шәй алып килеп булмый. Аның урын ятакларын алыштырып булмый. Әмма ләкин ул безнең игътибарыбызга мохтаҗ. Аның да шатланасы, аның да сөенәсе килә. Шуңа күрә динебез ислам, әлхәмдулиллах, безгә менә шушы вафат булган кардәшләребезнең хакларын да зурларга һәм туганлык җепләрен алар исән вакытта гына түгел, вафат булгач та якларга өйрәтә. Әйе җәмәгать, без сезнең белән яшәдек 60, 70, 80 ел менә шушы динсезлек чорында. Һәм шушы динсезлекнең бер афаты ул безне газиз туганнарыбыз белән алар вафат булгач мәңгелеккә аерырга тырышты. Нәрсә дип әйттеләр безгә? Кеше үлде дә бетте диделәр. Тамам, үлде дә бетте. Әнә шөкер бар, илтеп тык, кабер ташын куерсың, ләкин бетте. Ул анда шире дә сөякләргә әйләнеп, соңыннан ул бер нәрсәсе калмый бетә диделәр. Безне туганнарыбыз белән, вафат булган әти-әни, әби-бабайларыбыз белән аерырга тырыштылар. Җәмәгать, без беләбез, Адәм баласы ана карыныннан килә бу дөньяга, бу сынау дөньясы. Бу дөньяда ризыгы беткәч, ул күчә барзахи тормышка. Барзахи тормыш, җәмәгать, ул бу дөньядан зур. Пәйгамбәребез галейхиссалату вассаламның хадисендә килә,
Адам баласының әҗәле җиткәч, әгәр дә ул хәерле кеше булса, ул иманлы кеше булса, күкләрдән кояш кебек нурлы йөзле фәрештәләр киләләр диде. Һәм шул фәрештәләр үз кулларына җәннәттән, җәннәт бакчаларыннан кәфенлекләр тотарлар ди, һәм исле майлар тотарлар ди. Алар шушы мәйет тирәсенә тезелешеп утырырлар ди, мәйет аларны күрер ди. Әле мәйет түгел, үлеп яткан кеше аларны күрер ди. Шуннан соң үлем фәрештәсе килер ди. Аның баш ишенә утырып әйтер ди: "Әй изге җан, чык Аллаһның рәхмәтенә, чык Аллаһның ризалыгына" дип. Шул вакыт сөйкле пәйгамбәребез әйтә, күннән, тиредән ясалган су савытыннан, бурдюктан ничек су агып чыкса ди, аның җаны агып чыга шулай ди. Һәм ул җанны тотып ди, ул кырында утырган фәрештәләргә бирер ди. Шул кояш нурлы, кояш кебек нурлы йөзле фәрештәләр ул җанны кәфеннәрләр ди. Менә без туганнарыбызны вафат булгач ничек ап-ак чүпрәк белән тәннәрен кәфенлибез. Менә бу хадистән аңлашылганча, фәрештәләр аның җанын кәфенлиләр. Һәм җәннәттән алып төшкән исле майларны сөртерләр ди, һәм аны күккә алып менеп китерләр ди. Һәм күктә Иллийюн дигән махсус урында аны беркетеп, безнеңчә әйткәндә регистрациягә кертеп, аны кире үзенең тәненә алып төшәләр. Әмма ләкин ул җан төшә, без сезнең белән белгән дөньяга түгел, без сезнең белән белгән параллельга түгел, ул башка дөнья. Әгәр дә без бүген каберләрне ачып карасак, без анда күрмибез кабер газабы, без анда күрмибез кабер нигъмәте, без анда күрмибез җәннәт бакчаларының бер бакчасын, без анда күрәбез ширк сөякләр һәм башка нәрсәләр. Шуңа күрә хәтта кайбер мөселманнар арасында да шундый гакыйдалы кешеләр бар, ачып кара каберне диләр, анда бер нәрсә дә юк. Ләкин җәмәгать, ачып карап күзебез белән күрсәк, күрмәсәк тә, без пәйгамбәребезнең сахих хадисләренә ышанабыз. Шуңа күрә пәйгамбәребез әйтте, җан кире үзенә кайта диде. Явыз җан, имансыз җан чыкканда, аның янына күкләрдән кара йөзле фәрештәләр төшәләр диде. Һәм шушы фәрештәләр үзләре белән шул кадәр күңелсез, шул кадәр ямсыз чүпрәкләр алып төшәләр. Соңыннан үлем фәрештәсе килә, аның баш ишенә утырып, каты тавыш белән: "Чык, явыз җан, Аллаһның ачуына һәм газабына" дип әйтә. Шул вакыт тән ишендә җан калтырый башлар ди. Калтырый башлар ди, һәм үлем фәрештәсе шушы җанны ди, очлы, шәнишкеле тимерне, шәнишкеле ботакны аның ишеннән тартып чыгарган кебек, икенче бер хадистә килә, юеш сарык янына уралган шәнишкеле тимерне тартып чыгарган кебек, аның җанын тартып алыр ди. Һәм шуннан соң аны теге фәрештәләргә тапшырып, алар аны шушы күңелсез, ямсыз исле шушы чүпрәккә чорнап алып менеп китерләр ди. Ләкин аны күккә кертмәсләр, һәм аны икенче бер урында беркетеп, җанын кире үзенә атып бәрерләр ди, һәм ул да кайтачак кабер тормышына. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, һәрбер кеше аның җаны кире кайта кабер тормышына. Һәм шушы кабердә аның башлана гомере, шушы кабердә аның кыямәткә кадәр булган ул аның тормышы, ул аның йорты, ул аның җәннәте яки җәһәннәме. Менә шушы вакытта без мөселманнар үзебезнең кардәшләребезне онытырга тиеш түгел. Менә шушы вакытта без мөселманнар аларны дугадан калдырырга тиеш түгел. Һәм әлхәмдүлилләh, ислам дине, шәригатыбыз безгә өйрәтә, исән булган туганың өчен генә түгел, вафат булган кардәшем өчен дә изгелек кылырга. Һәм мин сезгә, исегезгә генә төшереп китәсем килә, шуларның ничек итеп без шушы вафат булган кардәшләребезгә нинди без файда, шатлык, сөенечләр китерә алабыз. Мин шуларның берничәсен әйтәсем килә. Иң беренчесе садака. Исламның имам Ан-Навави әйтүенчә, исламның бөтен хөрмәтле галимнәре бер фикергә килделәр. Әгәр дә бер туган, бер вафат булган кардәшем, туганым аерма юк, туган булу шарт түгел. Әгәр дә аның исеменнән садака бирсәң, Раббым аның гөнаһларын кичерсәң иде дип садака бирсәң, моның әҗере ирешә диделәр. Бу минем сүз түгел. Бу бөтен мөгътәбәр, хөрмәтле галимнәрнең сүзе. Һәм җәмәгать чит кеше бирсә дә, иншалла ул кабул була. Һәм ул акча белән бирү генә түгел. Садаканы
Kullu ma'rufin sadaqa. Har bir izgilik ул sadaqa. Hatta sen bir yaxshi ishni ishlaysan, bir abi babayga yordam etasan, kimgadir su sadaqasi berasan, inshaalloh, agarda sen shunday niyat bilan ishlasang, mana mening qardoshim vafot bo'lgan edi, mening Abdullah qardoshim vafot bo'lgan edi, mana Robbim uning gunohlarini kechirsan edi deb shu izgilikni ishlasang, olimlar aytdilar, uning savobi erisha. Ham Ubada ibn Somitning anisi o'lgach, bir sahabaning anisi o'lgach, Peygamberimiz yanına keldi ham aytdi, ya Rasululloh, aniyim isan edi, izgilik qildim, u hozir vafotdi. Lekin men anga biror turli izgilik qila olammi? Uning uchun sadaqa bersam bo'ladimi degach, Peygamberimiz na'am dedi, bo'ladi dedi. Shundan so'ng bu tag'in so'radi, "Qaysi sadaqa eng xayrli?" degach, Peygamber sollallohu alayhi vasallam suv qiyilma dedi. Kishilarga suv ichirdi dedi. Su sadaqasi eng xayrli sadaqa dedi. Hatto jamoat o'xsha beru, xayr beruvni tug'il, agarda hatto birovga suv olib qaytib bersang, bir yerda suv bilan bo'lishsang-da, mashalloh ko'pni ajr olasan. Ham jamoat bilan o'zim bek hikmatli narsa ko'rdim. Bir g'arb illarida bozorda tomog'im kiyib yurganda ko'rdim, stinadan chiqib turib bek motor kranlar. Hamandan kranni ochsam, ship-shista sovuq suv. G'arb ilində yo'q suv. Anda sotiladi butun yerda. Shundan so'ng bu suvni ichdimda, bir kishidan so'ragach, bu ishatirgan suvmi deb aytdi. Ishib bitirgach, qarasam qirda bilakigina tablishka tura. Atiyim fulan ibn fulanning ruhuna duo qilamiz deb yozilgan. Ya'ni buning o'g'li shu shaybirni ishlatgan, bar spesialniy deb aytaman, do'risha maxsus uyushmalar var. Bu proyektlarni ishlaylar. Uning ortida bilakigina o'zining neyi var, nishadir ko'pli, bir ko'plama suv sovuti var, uning xolodilnigi var. Maxsus slujba suvni keltirib solaqon sayin bu kishi oy sayin suvlab turadi, hammaning ajri kimga vafot bo'lgan hadisina bor. Mana shunday misollar alhamdulillah ko'p bo'lgan. Bugun ko'p g'arb shayxlari, ular butun Afrika illarida shu geodezistlar keltirib, shuni ochib, alhamdulillah shishma suvlarini chiqarib, kishilarga suv sadaqasi beradilar. Bu sadaqa kishiga alhamdulillah vafot bo'lgan kishiga da foyda keltiradi. Şolay yo'q, agarda Peygamberimiz alayhissalatu vassalam bizni chaqirdi qurbon shaluga. Qurbon shalu, agarda bir kishi bu qurbon bayramindagina tug'il, tilasa qaysi vaqtda, agarda bir kishi qurbonlikni olib, shalay ekan shunday niyat bilan Robbim sening rizolig'ing uchun vafot bo'lgan, musulmon bo'lgan atiyim yoki aniyim, Robbim uning gunohlarini kechirsan edi deb chalsang, ul dağın onun savabı erişe, şu an ko'ra ul ishni da ishlarga bo'ladi. Alhamdulillah. Şolay uroza tutu. Agar da bir kishi vafot bo'lib, uning urozalari qolgan bo'lsa, ul kishining ajatlarini to'lov bor. Alhamdulillah bir kishi Peygamberimiz yanına kelib, "Ya Rasululloh" dedi, "Aniyim vafot bo'ldi, bir oy urozasi qoldi" dedi. Avru sabablimi nechikmi? Bir oy urozasi qoldi dedi. Uning ismidan bu urozani qazo qilsam bo'ladimi dedi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, agarda kimgadir aqshasi ajati qolgan bo'lsa, sen uni to'lar edingmi dedi. Ayi to'lar edim dedi. Allohga bo'lgan ajatni birinchi to'larga kerak dedi. Ya'ni aniyim uchun uroza tutsam bo'lar, ul erisha dedi. Ham bu Imom Buxoriy ham Muslim rivoyatlarida keladi. Shunday biz bilamiz, ani uchun agarda o'zing uchun qilgan bo'lsang, xo'sh, umra qilirga bo'ladi. Atiyani ishingni tug'il, bilasa qaysi qardoshim uchun. Ham Juhayna qabilasidan bir xotin qiz kelib, sevgili Peygamberimizga so'rov beradi. Aniyim hajga borarga deb nazar aytgan edi deydi. Ammo lekin nazarin o'tay olmishi o'lib ketdi deydi. Uning uchun haj qilsam bo'ladimi deydi. Peygamberimiz aytdi, aniyimning deydi, biror kishiga ajati, aqsha berasi qolgan bo'lsa, berar edimmi deydi. Berar edim deydi. Allohga eng birinchi berarga kerak, shunga ko'ra borib qo'y, uning uchun haj qil dedi. Bu Imom Buxoriy rivoyatida keladi. Şolay aziz kardeşlerim, Kur'an oku meselesinde bunda alimler bulundular. Ebu Hanife alimleri, Hanefi alimleri, hem İmam Ahmed Hanbali alimleri ayttilar, agar da şunday niyat bilan Kur'an'ı okusan, onun inşallah savabı, ecri vafot bo'lgan kardeşlerge erişadi dedi. İmam Şafii'nin ko'pchilik alimleri, hem İmam Maliki'nin alimleri alar ayttilar, yo'q, bunun ecri erişmedi dedi. Şuna göre Hanefi mezhebinde ansada var, ama lakin o indidir dinde bulmagan surette bulurga tiyişti. Eğer de niyetle Kur'an okuysan iken inşallah onun ecri erişsin deyip ol erişe. Ama lakin dinde bulmagan revuşka kirte başlasan, mana bizde var, ulgeç 38 yasin oku, 40 yasin okular,
Әлбәттә, алар дөрес түгел, ул дөрес рәвештә булса, иншалла, Ханафи галимнәре һәм Ханбали галимнәре моның белән килешә, дәлилләр бар, әҗр савап бара диделәр. Һәм җәмәгать вафат булган туганнарыбызга иң зур файда китерә торган һәм безнең өчен иң җиңел нәрсә ул дуа. Ул дуа. Әлхәмдүлилләһ, Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам Ухуд сугышы булган җиргә барып, Бақир зиратларына кереп, ул үзенең кардәшләре өчен дуа кыла иде. Һәм ул дуа кылу өчен тәһарәт алу да шарт түгел. Ниндидер махсус көннәрне билгеләү да шарт түгел. Кайчан теләсәң, намазлардан соң, мәсәлән, сахабалар табигыннар, галимнәр әйтәләр, алар ди, мәсәлән, кайсы фазиләтле дуа кылу өчен фазиләтле вакытлар бар, алар бөтенесе шул вакытларда алар кардәшләре өчен дуа кылалар иде ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән сораса, я Раббым, менә фулан кардәшемнең гөнаһларын кичерсәң иде. Я Раббым, менә фулан кардәшемнең, менә әниемнең, әгәр дә ул мөселман булып үлгән булса, әтиемнең гөнаһларын кичерсәң иде дип сорасаң, иншалла, истигъфарларыбызны, дуаларыбызны Аллаһ кабул итсә, ул алар өчен хәерле була. Һәм Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам бер сахабаны җирләгәч, шундук әйтте: "Исәлу ли ахикум ус-субут, фа иннаху ал-ана юсъал диде." Менә хәзер кардәшегез өчен ныклык сорагыз. Дуа кылыгыз, чөнки хәзер аннан сорау алачаклар диде. Шуңа күрә динебез дуа кылу, әлхәмдүлилләһ, исәннәр өчен дә, вафатлар өчен дә динебез чакыра. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, дуа кылыйк үзебез өчен, дуа кылыйк исән сау булган кардәшләребез өчен, дуа кылыйк вафат булганнар өчен дә. Һәм бүген без кайсы туганыбызга, кайсы кардәшебезгә нинди файдалы, нинди хәерле эш эшли алабыз, без аны эшлик. Чөнки бу дөнья Аллаһ Тәгалә безгә бирде изгелекләр өчен. Раббым Аллаһ кичерсен безләрнең хаталарыбызны, кичерсен исән булган һәм вафат булган җир өстендә яшәгән барча кардәшләребезне. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Альхамдулиллах, слава Всевышнему, который создал нас. Альхамдулиллах, парами, который создал нас семьями, который создал нас общинами. И альхамдулиллах, Аллах Тааля по милости своей, альхамдулиллах, пожелал, чтобы мы жили вместе. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: кто из вас хочет, чтобы его удел увеличился и чтобы его жизнь была продолжительной, пусть он связывает родственные узы. То есть, если мусульманин хочет жить богато, то есть баракати, благодати, и хочет, чтобы его жизнь была в баракате, чтобы у него удел, его пропитание было благословенным, он должен всегда связывать свои родственные узы. И альхамдулиллах, Аллах Тааля дает нам возможность, альхамдулиллах, всегда общаться с нашими родителями, с нашими бабушками, дедушками. Аллах Тааля дает нам возможность, альхамдулиллах, творить добро, радовать наши семьи, жену, мужа, если это мусульманка, детей, внуков, если они бабушка, дедушка. И когда мы живы, альхамдулиллах, мы можем позвать, пригласить их к себе домой. Когда они живы, мы можем сами к ним сходить, мы можем поздравлять их с праздником, мы можем дарить им какие-то подарки. Это тоже, альхамдулиллах, связывает родственные узы. Но жизнь так построена, что приходит день, когда нам приходится с этими людьми расставаться. Каждый из нас когда-нибудь он может похоронить самых близких людей, мать, отца, брата, сестру, своих друзей, своих братьев. Так же, как, например, это делали сподвижники. Хотя многие сподвижники даже не думали, что в один прекрасный день им придется расстаться с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. Но они это увидели. И им пришлось пройти через это испытание. Поэтому жизнь построена так, как бы мы кого-то не любили, приходит день, когда с ним приходится расстаться. Что бы мы ни творили в этой жизни, придет день, когда за это все нужно будет отвечать.
И, альхамдулилля, Аллах Тааля дает нам возможность и учит нас свой шариат, через сунну пророка, алейхиссалату вассалям, творить благое, радовать наших близких, братьев, сестер, родителей, не только когда они живы, здоровы, как и с нами, даже тогда, когда они переходят в жизнь гробов, то есть жизнь, которая называется барзах, даже тогда, когда они уходят, покидают эту жизнь. Да, многие из нас видели то время, когда нас учили: вот ты отца похоронил, человек умер, все закрылось, ты никогда его не увидишь, он умер, он там сгниет, и все. Нет. Альхамдулилля, акидатуль муслим, то есть вероубеждение мусульманина гласит, что человек, он просто переходит из одной жизни в другую жизнь, и он там живет. И там он тоже хочет радоваться, и он нуждается в наших молитвах, и мы, подражая нашему пророку, алейхиссалату вассалям, и мы подражаем Нуху, алейхиссалям, потому что он тоже делал дуа, это есть в Коране. Ибрахим, алейхиссалям, делал дуа за тех, которые уже умерли, и за тех, которые еще не родились. И, альхамдулилля, мы тоже должны взывать к Аллаху, просить у Него прощения не только за живых наших братьев, а даже за тех, которые уже там в могиле. Это милость Аллаха. Это милость Аллаха по отношению к нам и по отношению к нашим умершим братьям, нашим родным. И, к сожалению, вот сегодня очень большая часть мусульманской молодежи, мы видим, что они эту тему совсем не знают. Они иногда объясняя это тем, что это бидагат, то есть делать дуа за умерших братьев, это бидагат. Вот это дуа они иногда связывают только с этими днями, поминками, когда им говоришь это, они говорят, это бидагат. Сегодня я это не обсуждаю, бидагат это не бидагат, но дуа делать, попросить дуа, милость Аллаха, попросить прощения за своего умершего брата, это сунна, это не бидагат. Поэтому мы должны все время использовать именно те времена, когда Аллах Тааля принимает наши молитвы. Многие ученые про это уже в своих книгах писали, что сахабы, что табиины, они использовали каждое время, когда Аллах Тааля принимает наши молитвы, они использовали это и просили у Аллаха за себя, за братьев, за сестер, и не только за живых, но и умерших. Поэтому мы должны делать за них дуа. Альхамдулилля, когда нам плохо, мы встречаемся с братьями и сестрами, мы можем общаться со своими детьми, играть, и это все повышает, поднимает наше настроение. Альхамдулилля, проходят трудности, когда мы вместе. Но мы знаем, что наш брат, который был с нами вчера, его уже нет, он там. И он один, и он нуждается в наших молитвах. Да, мы не можем ему подарок туда отправить, мы не можем ему позвонить, мы не можем его чаем или пирогом обрадовать. Но, альхамдулилля, Аллах милостив. Аллах научил нас, как мы можем их радовать. Попроси у Него, если Он примет твой дуа, ангелы принесут ему такие угощения, что мы не сможем это сделать. Ангелы постелят, у него там такие постели, альхамдулилля. Мы в этой жизни так не можем, поэтому нужно просить. Нужно просить у Аллаха Тааля за всех наших братьев. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: кто попросит прощения за одного мусульманина, это сахих хадис, достоверный хадис, кто попросит прощения за одного мусульманина, Аллах ему за это даст одну награду, один саваб. Вот представьте себе, если вы пришли в мечеть, просите прощения за себя и за того брата или бабая, который сидит рядом с вами, иншаллах, за то, что вы за него истигфар сделали, вам один аджр за это запишется. А если вы попросите: о Аллах, прости всех мусульман и мусульманок, которые сейчас в этой мечети. Кто считал, сколько здесь братьев и сестер? Никто. Аллах знает. Но за каждого Аллах тебе один аджр даст. А зачем ограничивать одной мечети? Дуа намного. Милость Аллаха не ограничивается одной мечети. Субханаллах, попроси вот сегодня в этом городе, кто пришел на намаз вместе с нами в другие мечети, прости всех. Альхамдулилля, тебе за это столько аджра будет. А зачем ограничиваться городом? Попроси за всю область, попроси за всю страну. Скажи: о Аллах, сегодня
кто живет на этой земле, поклоняется тебе одному, Аллах простит всем грехи. И Аллах Тааля, иншаллах, простит всем грехи. Иншаллах, будет это причиной того, чтобы Аллах Тааля простил им грехи. И тебе за это будет аджр. Это в достоверном хадисе. Поэтому, машаллах, Аллах дает нам такую возможность, альхамдулилля, связывать наши братские узы, связывать наши родственные узы, а иногда по незнанию, иногда по лени или по беспечности мы просто не можем это использовать. Поэтому, братья, используйте милость Аллаха по отношению к нам, просите дуа за себя, за своих братьев, за сестер, за родителей. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сколько просил у Аллаха, чтобы Аллах разрешил ему просить дуа за мать? Нет, Аллах не разрешил, потому что она была многобожницей. Сколько посланник Аллаха просил у Аллаха, чтобы он за отца попросил? Нет, Аллах не дал. А если кто-то из нас, у него родители мусульмане, машаллах, это же милость Аллаха. Просите за них дуа. И тогда Аллах Тааля, иншаллах, если примет дуа, Он обрадует и нас, и нас всех. Поэтому, язакумуллаху хайран, используйте это великая милость Аллах Тааля. Будьте всегда с Аллахом, будьте всегда на его пути, и Аллах Тааля, иншаллах, смилостивится над нами, укрепит наши братские и родственные узы. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим. ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأقيم الصلاة